بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أتلو عليكم نص الرسالة الملكية الموجهة إلى ملتقى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المغربية. نص الرسالة: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أصحاب الفخامة والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه للمشاركين في الدورة السنوية لمنتدى كرانس مونتانا التي تنعقد بمدينة الداخلة للسنة الثانية على التوالي هنا في جهة الداخلة وادي الذهب العزيزة على جلالتنا. إن هذه الدورة التي ستتناول موضوع تحسين الحكامة من أجل تنمية مستدامة تعد استكمالاً للحوار الهادف الذي انطلق هنا السنة الماضية، حوار كلنا أمل في تعميقه من خلال المشاورات والمناقشات وتبادل المعارف والإرادات البناءة. وما حضور أكثر من 500 شخصية دولية اليوم بمدينة الداخلة من مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ينتمون لما يناهز 100 بلد إلا دليل على تشبث الجميع بهذا اللقاء الهام وبموضوعه الذي يندرج في نطاق التعبئة في سبيل خدمة إفريقيا. فبفضل تضافر جهودكم أضحى هذا الموعد الدولي الهام يساهم في جعل العالم بأسره يدرك تمام الإدراك بأن المستقبل لا يمكن بناؤه إلا بقارة إفريقية شامخة ومتماسكة ومتضامنة. حضرات السيدات والسادة، بعد أن عانت قارتنا لعشرات السنين من جراح تقسيم للعالم فرضه الاستعمار ومن الآثار الجانبية لنزاعات إيديولوجية لا شأن لها بها، فقد آن الأوان لكي تسترجع إفريقيا حقوقها التاريخية والجغرافية. تاريخ غني لشعوب إفريقية وحدتها قرون من المبادلات والوشائج المتنوعة، وجغرافيا ملائمة لتحقيق تجمعات إقليمية مندمجة ومتكاملة. فعلى إفريقيا من الآن فصاعدا أن تؤكد حضورها كشريك أساسي في التعاون الدولي، وليس كمجرد موضع له أو هدف لرهانات الأطراف الأخرى. كما يجب أن لا ينظر لإفريقيا على أنها مصدراً للهشاشة، بل باعتبارها فاعلاً أساسياً في عملية التقدم. إن التعاون جنوب جنوب لم يعد شعاراً فضفاضاً ولا مجرد عنصر من عناصر السياسات التنموية يختزل فقط في المساعدة التقنية، بل بات يخضع لرؤية استراتيجية متجانسة تروم تنمية البلدان والاستجابة لحاجيات السكان. كما أصبح هذا التعاون مندمجاً يتمحور حول مؤهلات وخبرات كل طرف. وفي هذا الصدد فقد جعل المغرب من التعاون جنوب جنوب ركيزة أساسية لسياسته الخارجية ونهجاً تسير وفقه على كل أنشطته على الساحة الدولية. ومن هذا المنطلق فإن المغرب يسعى جاهداً إن على المستوى الفردي أو بتعاون مع البلدان الشقيقة والشريكة إلى تحقيق برامج ملموسة في ميادين معينة تهدف إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس من حيث أثرها على النمو والعيش الكريم لساكنة بلدان الجنوب، ليس فقط في المجالات الاقتصادية بل أيضاً الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية. حضرات السيدات والسادة، إن اختيار مدينة الداخلة مرة أخرى لاحتضان لقائكم هذا لغني بالدلالات، فهو يؤسس لانبثاق رؤية جديدة للصحراء المغربية كأرض للتلاقي وفضاء للمبادلات الإنسانية والتجارية ولتبادل
ما راكمه الشمال والجنوب عبر تاريخهما من معارف. لقد حرصنا خلال الدورة الماضية على مشاطرتكم طموحنا وتطلعنا لبلورة نموذج تنموي جديد لهذه المنطقة العزيزة علينا، نموذج ينبثق من رؤية واعدة غايتها النهوض بأقاليمنا الجنوبية الثلاث لتصل إلى المستوى الذي يسمح لها بلعب دورها كاملا كقطب اقتصادي إفريقي وجسر يربط أوروبا بمنطقتي المغرب العربي والساحل. لقد أصبح اليوم هذا المخطط التنموي حقيقة ملموسة، حيث أعطينا خلال زيارتنا الأخيرة للصحراء الانطلاقة لعدد من الأوراش التنموية الكبرى، وفاء بالتزامنا تجاه مواطنينا في أقاليمنا الجنوبية. ويتعلق الأمر بإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية قادرة على الرفع من معدلات النمو وخلق فرص للشغل وتثمين البعد الثقافي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية البيئة. ومن شأن هذه الأقطاب أيضاً أن تساهم في تدعيم القطاعات المنتجة كالفلاحة والصيد البحري والسياحة البيئية، وتعزيز شبكات الربط البري والجوي والبحري بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة من جهة، ومع الدول الإفريقية من جهة أخرى. كما حظي الجانب الاجتماعي باهتمام خاص من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الرامية للرفع من جودة التعليم والخدمات الصحية والبنيات السوسيو اقتصادية. وقد حرصنا على أن يتزامن إطلاق هذه المشاريع المهيكلة في بداية العمل بالجهوية المتقدمة غداة الانتخابات الجهوية الأخيرة التي أفرزت مؤسسات منتخبة بالاقتراع المباشر تتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية مهمة وموارد مالية وبشرية خاصة بها. حضرات السيدات والسادة، يواجه العالم بصفة عامة والمناطق التي تنتمي إليها على الخصوص والمناطق التي ننتمي إليها على الخصوص تحديات بيئية غير مسبوقة، تحديات لا تخص فحسب الجوانب المناخية، بل تهم أيضاً وبصفة خاصة المجالات المرتبطة بالتنمية. إن القارة الإفريقية مدعوة لتقول كلمتها في هذا النقاش العالمي، فلا يجب عليها أن تلتزم الصمت أو أن ترضخ لقرارات الغير أو أن تكون مخيرة بين التنمية والإيكولوجيا. تلكم هي الرؤية التي تبناها المغرب وجعل منها مذهباً باستضافته للدورة 22 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي ستحتضنها مدينة مراكش في شهر نوفمبر المقبل. أملنا أن تشكل هذه الندوة العالمية مناسبة للاحتفاء بالتعاون جنوب جنوب في خدمة البيئة، وأن تضع إفريقيا وكافة البلدان النامية في صلب الأجندة الدولية. كما نراهن من خلالها على إسماع صوت القارة الإفريقية قارة متحدة وقوية ملتفة حول قضاياها، قارة يسمع صوتها ويصغى إليها. إن العالم مطالب اليوم بابتكار أنماط تنموية من شأنها ضمان عيش أرغد لشعوبنا مع الحفاظ على شروط استدامته، فلنجتهد جميعاً في هذا الاتجاه ولنصغي للمبدعين وللشباب الذين يجددون باستمرار ويهيئون لنا عالم الغد. حضرات السيدات والسادة، إن من مسؤولية الدول أن تتبنى رؤى مستقبلية وتعمل على بلورتها على أرض الواقع من خلال تدابير مهمة وأوراش مهيكلة، غير أن السياسات العمومية مهما كانت طموحة تظل هشة ما لم تتملكها الساكنة ومنظمات المجتمع المدني. هذا هو المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة. فلكي تكون التنمية دائمة وقوية وغنية،
لا بد لها أن ترتكز على رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة. وهنا تتجلى أهمية المجتمع المدني والنساء والشباب والمقاولين وباقي مكونات المجتمع، وضرورة إشراكهم في فضاءات الحوار وتبادل وجهات النظر كما هو الشأن في هذه الندوة. ولنا اليقين في أن منظمي هذا اللقاء يتقاسمون هذه القناعة، ذلك ما سجلناه بكل ارتياح من خلال الفضاءات المتعددة التي تم تخصيصها لهذه الفئات طيلة الأيام المقبلة. وفي هذا السياق نود أن نشيد بالسيد جان بول كارتيرون رئيس منتدى كرانس مونتانا لما يبذله من جهود عبر العالم وخاصة في إفريقيا من أجل فتح فضاءات للقاء والحوار والإثراء المتبادل. كما نود أن ننوه بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو وبمديرها العام فخامة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري للدعم الدائم الذي يقدمانه لهذه التظاهرة التي تتقاسم مع الإسيسكو نفس القيم والقناعات التي تؤمن بها وتدافع عنها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر بالقصر الملكي بالرباط في يوم الجمعة فاتح جمادى الثاني 1437 هجرية الموافق ل 11 مارس 2016 ميلادي محمد السادس ملك المغرب. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je donne maintenant la parole à celui qui est l'initiateur de cette formidable aventure du Forum de Crans-Montana à Dakhla, le fondateur et le président d'honneur de notre organisation, l'ambassadeur Jean-Paul Carteron. Monsieur le Président de la République, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici après le message éclairant de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Vous savez que si vous êtes venus ici, ce n'est pas par hasard. Si vous êtes au Maroc, ce n'est pas par hasard. Nous sommes dans l'un des rares pays. Nous sommes dans l'un des rares pays qui, dans les tempêtes multiples et diverses qui agitent notre monde, maintient son cap dans la paix, la sérénité, la sécurité, le développement et le progrès social. Cela, nous le devons d'une manière évidente à la dimension largement visionnaire d'une dynastie qui, depuis des décennies, règne sur ce pays. Nous le devons à l'action de son roi aujourd'hui et surtout à l'adhésion manifeste, évidente, continue et sans cesse renouvelée d'une population qui sait où est son avenir, qui sait où est son intérêt et qui sait comment on peut aujourd'hui, grâce à l'exemple marocain, conjuguer le respect de la tradition sans laquelle les êtres humains sont perdus au sein de cette mondialisation et le progrès social sans lequel il n'y a pas d'espoir dans un monde de compétition extrêmement violente. Le Maroc fait la synthèse, grâce à son roi, grâce à sa tradition, il fait la synthèse entre le respect de la tradition et le progrès social. La première fois que nous sommes venus ici, il y a un an, jour pour jour, vous vous en souvenez, c'était une démarche basée d'abord sur un geste spontané d'amitié. Personne ici ne nous a demandé de venir à Dakhla, mais le Forum de Crans-Montana a proposé
de venir à Dakhla. C'était un geste d'amitié vis-à-vis de votre roi, c'était un geste d'amitié vis-à-vis de votre pays, c'était aussi le désir pour notre organisation qui, depuis 33 ans, voyage à travers le monde. C'était aussi l'occasion de dire qu'il est certaines pages qu'il faut tourner et que certains caps doivent être dirigés aujourd'hui vers l'avenir et vers la dimension constructrice de la gestion des affaires publiques. Nous sommes venus, nous étions à peu près 800 personnes. Le révérend Jesse Jackson s'en souvient, il était là. Nous étions environ 800 personnes l'année dernière. Cette année, nous sommes beaucoup plus. Et vous savez que toutes les difficultés qu'il y a sur un plan logistique à faire tourner dans un pays nouveau comme le sud du Maroc, à faire tourner 800 personnalités, 1000 personnalités, nous sommes à plus de 1000 aujourd'hui, qui viennent et qui sont désireuses d'avoir un minimum de standards traditionnels en matière de transport, d'hospitalité, etc. Je voudrais dire à ceux qui ont pu être quelque peu froissés dans l'arrivée massive de personnalités que nous sommes désolés des petits incidents qui se sont produits, et ces incidents sont la dimension et la preuve de notre succès. S'il y avait peu de monde, il n'y aurait pas de problème. Et les petits problèmes que nous avons eus, nous les avons réglés. Et il y a d'abord ici beaucoup d'amitié, et je pense que cette amitié est essentielle. Nous avons découvert, en venant à Dakhla, il y a un an, nous avons découvert un pays en plein développement. Développement grâce à une vision dont je parlais tout à l'heure. Développement grâce à une politique volontariste et surtout grâce à des investissements colossaux. Nous sommes ici dans un lieu de l'Afrique où on fait la démonstration que le miracle est possible et qu'en partant de contrées qui ne sont pas forcément hospitalières pour les activités économiques, pour les activités industrielles, avec une volonté, avec des moyens, avec une vraie politique, avec une vision, on peut créer un nouveau centre de vie, et Dakhla sera bientôt le hub de l'Afrique occidentale. Dakhla sera le point central de connexion de l'Afrique occidentale vis-à-vis du monde. Et puis, il y a eu un autre phénomène qui s'est produit, c'est l'adhésion spontanée, amicale, affectueuse de la population de Dakhla vis-à-vis de nos activités, vis-à-vis du forum. Depuis un an, nous n'avons cessé de recevoir des messages d'encouragement, de soutien, d'amitié, nous disant « nous espérons que vous reviendrez à Dakhla ». Et lorsque nous sommes ici aujourd'hui, je dois vous dire, mesdames et messieurs, que ce n'est plus un geste d'amitié spontané, c'est véritablement un lien organique qui s'est créé entre Dakhla et le Forum de Crans-Montana. Certains voudraient, d'une manière ou d'une autre, que certaines populations restent un peu sous un embargo psychologique, politique, international. Ce sont des pages d'un autre temps. Aujourd'hui, la jeunesse de Dakhla est une jeunesse moderne qui veut se développer, qui croit en son roi, qui croit en le Maroc et qui veut véritablement avancer dans les voies du développement et de l'intégration mondiale, et c'est bien parti. En un an, nous avons déjà vu les changements dans la ville de Dakhla elle-même, au niveau des constructions, au niveau des améliorations qui ont été faites pour les infrastructures. C'est quelque chose qui marche et qui marche bien. Le forum, c'est une plateforme de rencontre. C'est une initiative spontanée que nous offrons, et nous l'offrons depuis longtemps à travers le monde. C'est un acte démocratique, car nous proposons à toutes les personnes de bonne foi de venir, de regarder, de parler, de constater, de se faire leur propre religion et de repartir. Eh bien, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que sur les 800 personnes qui sont venues l'année dernière, ce sont 800 ambassadeurs du Maroc et de Dakhla qui sont repartis. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce sera la même chose avec vous, mesdames et messieurs, et que vous repartirez vers le monde en étant les témoins de ce qui se produit, et en étant le témoin du fait qu'en Afrique, il faut oublier les vieilles pages,
nauséabondes du passé qui nous ont quelque peu occupé l'esprit pendant des années. L'Afrique, c'est la lumière, c'est les portes et les fenêtres ouvertes, et l'Afrique, c'est un lieu où on peut créer de véritables miracles de développement, comme ça se passe ici. Nous sommes passés de 800 à plus de 1000 participants. Nous avons plus de 850 personnalités étrangères qui représentent 131 pays souverains, qui représentent 27 organisations régionales et internationales, c'est-à-dire 41 pays d'Afrique, 32 pays d'Europe, imaginez, 35 pays d'Asie et d'Océanie et 23 pays du continent américain. Le monde entier a accepté notre invitation de se rencontrer à Dakhla. Nous allons, dans le cadre de ce forum, suivre cette mobilisation de la jeunesse que nous avons proposée et organisée déjà. Nous allons donner la parole à la jeunesse, car l'avenir de l'Afrique, comme le Maroc l'a très bien compris, l'avenir du Maroc, c'est la jeunesse, les nouvelles générations. Et je suis heureux d'accueillir ici deux symboles de l'amitié africaine, auxquels je tiens beaucoup. Madame Perpetua Mziza, qui est la fille du chef de l'État sud-africain, de la République sud-africaine. Et je voudrais aussi saluer Monsieur Buhari, le fils du président du Nigeria, jeune homme d'affaires, président déjà d'une banque importante. Et ils sont les symboles mêmes du fait qu'on veut qu'en Afrique, les choses bougent. Et les choses bougent, et le Maroc, de par sa coopération internationale en direction des pays subsahariens, le Maroc montre la voie, donne son assistance, appuie le développement économique et industriel, et véritablement, il y a ici un centre de lumière qui rayonne, et c'est pour ça que nous sommes là, et je l'espère, si vous nous invitez à nouveau, nous reviendrons, et nous ne sommes pas prêts de partir. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas venus ici pour m'écouter, donc il faudra que je donne la parole aux orateurs éminents que nous avons invités, qui ont accepté de siéger sur notre panel. Et je voudrais d'abord remercier M. Yahya El Khattat, le président de la région, qui était porteur du message spécial de Sa Majesté le roi du Maroc. Le Maroc a voté des lois nouvelles, adoptées d'ailleurs par référendum, sur la régionalisation. La mondialisation donne aujourd'hui aux régions un rôle nécessaire dans le cadre de la coopération internationale. Et M. El Khattat est le premier président de la région de Dakhla. Et nous sommes très heureux que ce soit sous sa présidence aujourd'hui que cette séance se tienne. Je voudrais saluer avec beaucoup d'amitié, car nous nous connaissons depuis longtemps, M. Abdelaziz Osman Touijri, le directeur général de l'ICESCO. L'ICESCO est une organisation mondiale, vous le savez, puisqu'elle regroupe tous les pays musulmans dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. Et le soutien que nous apporte l'ICESCO dans notre initiative de Dakhla est essentiel. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'être avec nous et merci du soutien que vous apportez au déroulement de nos activités. Nous aurons tout à l'heure des problèmes personnels l'ont empêché de nous rejoindre alors qu'il souhaitait être avec nous. Nous aurons en direct Monsieur Federico Mayor. S'il est un homme qui représente avec flamboyance la famille onusienne, c'est Monsieur Federico Mayor. C'est un fidèle ami du Forum, c'est un grand ami du Maroc et il va nous dire quelques mots de bienvenue. Ensuite, la parole sera donnée à Monsieur Mladen Ivanic, qui est membre de la présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine est un pays qui a beaucoup souffert. Vous savez qu'il y a eu des guerres qui ont duré des années. Et j'étais là. J'étais un vieux compagnon de Alija Izetbegovic. Et j'étais là lorsqu'on a négocié Dayton en 1995.
et j'ai réuni tous les chefs d'État de la région à Malte en mai 1995, juste après la signature. C'est un pays qui souffre et c'est un pays qui se redresse et se construit. Et, Monsieur le Président, vous êtes l'un de ceux qui contribuent à intégrer la Bosnie-Herzégovine dans le concert européen. Et tout le monde vous est reconnaissant de votre action silencieuse, discrète, mais tellement efficace, tellement influente sur l'avenir de votre pays et le devenir de son intégration. Je suis également très fier et très heureux d'accueillir M. Václav Klaus, qui, je le définissais ainsi tout à l'heure, est le père de la démocratie en République tchèque, qui est elle-même née de la République tchécoslovaque à un moment. Et dans ce pays d'Europe centrale, qui est l'un des plus dynamiques sur le plan économique et l'un des plus normalisés en matière de développement et de fonctionnement de la démocratie, il y a un grand témoin, et ce grand témoin, c'est M. Klaus. Nous avons l'honneur au Forum de Crans-Montana d'avoir compté M. Václav Klaus comme l'un de ses fondateurs. Il était ministre des Finances lorsqu'il est venu pour la première fois. Je me souviens, on parlait de privatisation. C'est bien vieux, il y a plus de 20 ans. Et, Monsieur le Président, votre amitié en étant ici aujourd'hui est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai des paroles aussi émouvantes pour Jesse Jackson, l'homme qui représente le courage dans la lucidité, l'homme qui était le compagnon de Martin Luther King et qui encore aujourd'hui se bat pour la dignité de l'homme et de la femme, pour la dignité du noir dans la société américaine, qui est souvent très impersonnelle et souvent dure, avec la dimension humaine. Jesse Jackson, c'est un grand témoin, c'est aussi un grand ami du Maroc. Et sa parole est pour nous un grand réconfort. Nous avons également avec nous deux grandes dames. La première est Madame Roula Ghani, la First Lady de la République d'Afghanistan. Madame Ghani essaye, avec succès d'ailleurs, d'instiller une dimension humaine, la dimension du cœur, dans les problèmes que se connaît son pays martyr depuis si longtemps. Et vous êtes ici, Madame, le témoin de ce que l'espoir doit survivre partout et que l'on doit tout faire pour que tous les pays, et notamment le vôtre, puissent normaliser leur fonctionnement et donner à l'homme et à la femme la place de dignité et de respect qu'il aurait dû. Merci, Madame, d'être avec nous. Vous avez fait un long voyage. Je sais que c'est un voyage qui sera rapide car vous avez d'autres obligations, mais vous avez tenu à venir honorer le Maroc de votre présence. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle nous sommes très sensibles. Et puis, Madame Zineh Yahya Jammeh, qui est la première dame de la Gambie, qui, je crois, a quelques liens familiaux avec le Maroc. Je sais que, Madame, vous êtes accueillie ici avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup d'affection. Et Madame Jammeh a décidé d'attribuer son temps de parole à la projection d'un petit film que nous diffuserons sur les activités de sa fondation en Gambie, qui est, comme tous les pays d'Afrique, un pays qui souffre aussi et qui doit avancer. Et j'ai gardé pour la fin M. Samuel Maneto Ali. C'est un homme qui a fait plus de 33 heures d'avion pour nous rejoindre. Il est le ministre de la dimension la plus inquiétante pour l'avenir des domaines ministériels d'un pays, c'est le changement climatique dans la région Pacifique. Imaginez, mesdames et messieurs, que les pays du Pacifique n'ont pas fait 1 millimètre de faute pour créer du CO2 et que c'est eux qui subissent de plein fouet et en premier et d'une manière dramatique les effets du changement climatique. Et M. Maneto Ali est ici avec toute une délégation, le ministre de l'Éducation, M. Fugui, le ministre de la Femme, Mme Tuki. Ils sont venus ici pour être les témoins de ce que le Pacifique veut vivre et veut se développer. Et je voudrais
parce que j'ai certains liens personnels avec les îles Salomon, j'en suis l'ambassadeur auprès de l'UNESCO. Je voudrais remercier Sa Majesté le Roi pour avoir convié tous les pays du Pacifique sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Rabat au mois de décembre pour envisager toutes les éventualités et les possibilités de coopération qui permettent au Maroc d'assurer sa responsabilité sociale internationale. Merci à vous, Monsieur Manetou Ali, d'être avec nous. Vous êtes vraiment le bienvenu. Merci, mesdames et messieurs. Je propose au directeur général de l'ICESCO, Dr Abdulaziz Osman Touijri, de regagner le pupitre. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. سيادة رئيس الجهة في إقليم الداخلة، هذه المدينة الجميلة جوهرة الصحراء المغربية، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم لأتحدث في افتتاح منتدى كرانز مونتانا الداخلة 2 المخصص لموضوع أفريقيا والتعاون جنوب جنوب، والذي يعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تحت شعار من أجل تعزيز جودة الحكامة خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي تشارك الإسسكو في تنظيمه. ويشرفني بادئ ذي بدء أن أنتهز هذه المناسبة السعيدة لأشيد بالكلمة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى هذا المنتدى العالمي، لما اشتملت عليه من أفكار تنويرية وتوجيهات بناءة، ولما ورد فيها من نظرات تحليلية عميقة تعالج الوضع الحالي سياسياً واقتصادياً وإنمائياً على الصعيد الإفريقي، وتستشرف آفاق التنمية الشاملة المستدامة في هذا الجزء المهم من العالم، والتي تفضل صاحب الجلالة حفظه الله في هذه الكلمة بتوجيه عبارات الثناء والتنويه إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وإلى مديرها العام. هذا الثناء والتنويه اللذين نعتبرهما وساما تعتز به الإسسكو ويعتز به مديرها العام. فشكرا لصاحب الجلالة أدام الله عليه توفيقه ورعايته ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذه المملكة السعيدة. إن هذه الكلمة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة رعاه الله من مدينة الداخلة الجميلة المتطورة التي تشهد تنمية كبيرة في مجالات الحياة كافة، والتي هي جوهرة الصحراء المغربية ورمز من رموز السيادة المغربية التي لا تتجزأ، تعبر أوفى ما يكون التعبير عن رسالة المملكة المغربية تجاه التنمية الشاملة في إفريقيا وحرصها على استتباب السلم والأمن فيها، كما تؤكد إصرار الشعب المغربي قاطبة على حماية وحدته الترابية في مواجهة دعاوى الانفصال والتشرذم. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السادة والسيدات، إن الشعار الذي اختاره منتدى كرانز مونتانا لدورته الحالية يختزل المشاكل التي تواجه دول الجنوب خلال المرحلة الحالية، والتي تمثل التحدي الرئيس الذي يتوجب عليها التصدي له والتعامل معه، ذلكم أن بناء التنمية الشاملة المستدامة التي أساسها ومنطلقها التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يقوم على قاعدة راسخة من الحكامة الجيدة التي تستند إلى سيادة القانون وإلى احترام الحريات العامة وإلى توسيع دوائر المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي تسيير شؤون الدولة وفي خدمة المصالح العليا للمجتمع. إن الحكامة الجيدة هي من العمق والشمول بحيث تتجاوز المجالات السياسية والاجتماعية لتشمل الأبعاد الثقافية والتربوية والحضارية على وجه الإجمال، فهي قاعدة للاستقرار السياسي وللنماء الاقتصادي وللوئام الاجتماعي بقدر ما هي أساس للبناء الثقافي وللتقدم الحضاري. وبذلك تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي العمود الفقري للتنمية الشاملة المستدامة، وتكون جودة الحكامة هي الدعم للنماء ولتعزيز البناء في مدلولاتهما الشاملة ومفاهيمهما العميقة. فالحكامة الجيدة بهذا المفهوم المتكامل والمعنى العميق الشامل هي وحدها الطريق إلى تنمية المجتمعات في الميادين كافة من خلال محاربة الفساد بكل أشكاله والتمكين لدولة القانون وربط المسؤولية بالمساءلة وتحسين ظروف العيش للسكان وفتح الآفاق الجديدة للتعاون من أجل تسريع وتيرة النمو الذي يتيح لدول الجنوب تجاوز المعوقات الإنمائية والعمل على تحقيق تطلعات الأجيال الحالية والقادمة. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن النموذج الراقي للتعاون جنوب الذي يتمثل في المبادرات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الدول الإفريقية يمثل نقلة نوعية في هذا النوع من التعاون الإقليمي، جديرة بأن تكون موضوعاً للدراسة في هذا المنتدى وفي غيره من المحافل الدولية التي تعنى بالأهداف الإنمائية للاستفادة من نجاحاتها والاقتباس منها في هذا المجال الحيوي. ويأتي اهتمام الإسسكو بهذه المبادرات الناجحة انطلاقاً من مقتضيات ميثاقها الذي ينص في أهدافه على تدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولا سيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال. ومن هذا المنطلق حرصت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسسكو على المشاركة في تنظيم هذا المنتدى الدولي للمرة الثانية وعقد ندوتين متخصصتين في إطاره في مجال البيئة والتربية سيشارك فيهما صفوة من القيادات الدينية والتربوية من دول مختلفة. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أرجو لهذا المنتدى المهم النجاح في إيصال رسالته إلى العالم بأن المملكة المغربية دولة تسعى إلى السلام وتساهم في إقرار السلام وتفتح صدرها للسلام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mesdames et messieurs, comment aimerais-je être aujourd'hui à Dakhla avec vous pour participer à cet grand forum organisé par Crans-Montana. Depuis très longtemps, je connais très bien ce personnage qui s'appelle Jean-Paul Carteron, le président d'honneur du forum Crans-Montana maintenant. Et je vais aussi saluer à Madame Barbara Castagnetta, la directrice générale. Chers amis, dans ce forum, vous allez traiter des aspects très importants pour cette nouvelle page de l'histoire du monde que nous devons maintenant écrire. C'est l'Afrique, c'est la coopération sud-sud, c'est comment améliorer la gouvernance pour un développement économique et social durable. Et vous faites ça en Afrique. L'Afrique, je le dis toujours depuis que j'étais le directeur général de l'UNESCO, pour moi, c'était la source de sagesse. La sagesse, c'est africaine. Parce qu'il y a plusieurs femmes et hommes en Afrique qui doivent inventer chaque jour comment arriver à la fin de la journée. Et tout ça leur donne cette immense capacité que moi j'admire
et que je pense qu'aujourd'hui c'est particulièrement important pour ce changement, pour cette transition très importante de la force à la parole que nous devons entre tous être capables de conduire. Mesdames et messieurs, un des aspects plus importants que vous allez traiter, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça, c'est la première chose. C'est le développement. Ce que nous avons dit après la fondation des Nations Unies, c'était un seul mot, c'était le partage. Il faut mieux partager. Il faut mieux partager. Et pour cela, il faut aider le développement, de telle façon que dans tous les pays, dans tous les endroits ruraux, urbains, la vie peut avoir des conditions minimales de dignité. Et donc, cette amélioration vient par investir dans le développement. Un développement qui doit être humain, qui doit être durable. Doit être intégral, doit être économique, doit être social, doit être culturel, doit être endogène. Donc, oui, ça c'est une des grandes contradictions présentes. Au lieu d'augmenter l'aide au développement, depuis quelques années, le développement dans quelques pays a presque disparu. Donc je pense que cette partie de votre forum qui traite de l'amélioration des conditions de vie, c'est très important. Comment faciliter l'agriculture, l'élevage, comment faciliter finalement l'alimentation, la nutrition, c'est essentiel. L'eau potable pour tous, les services de santé, c'est notre grand espoir dans l'avenir, dans ce changement, dans cette transition d'une culture de force, d'imposition, à une culture de rencontre, de conversation, de conciliation, d'alliance, de paix. Et c'est vrai, aujourd'hui nous avons aussi les grands défis du développement pour l'environnement soutenable. C'est un autre aspect que je vois que vous allez traiter pendant ce forum tellement important à Dakhla. Finally, I would like to tell you that the role of Morocco in this Africa Sud, in the Africa becoming a permanent, there is no doubt that the first step is the articulation of African continent. And in this articulation, this means that all the countries of the continent must try to have this interrelation and then Sud-Sud relation as well. And in this aspect, in this continental articulation, there is no doubt that Morocco can play a key role. My dear friends, now to end I would like to address to the youth, because this is another aspect that I love so much, of all the things that are organized by Jean-Paul Carteron. And now we can do what is very important. We can invent the future. We can, if we work in this way, before long, to have this historic transition from force to word. We can, my dear friends, invent the future. J'invite à présent le président Mladen Ivanic, membre de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, à prendre la parole. Excellencies, ministers, ladies and gentlemen. Coming here, I asked myself what somebody who is representing a complicated country like Bosnia and Herzegovina can say in a forum like this, especially here in Africa. So I decided to speak about the two issues. One is global, and one is more dealing with our experience in Bosnia and Herzegovina. The global issue is the migrant crisis. This is now the main problem, especially in Europe. The question is why?
30 years ago or 40 years ago, the same Western Europe accepted more than 12, maybe close to 15 million workers from the Turkey and Balkan countries without any problem. It was not the problem. The problem was 1 million of the migrants in 1 year, which is much less than at that time. So what is the real problem? What's the difference today comparing with 30 years ago? And why is so big problem? I think that the world is different and that there is a fear. Fear in Europe from something which is different. And I hope that this will be a very challenging issue for the next years to come. Because there will be a pressure around the world for the people to leave the poor areas, areas with the conflicts, to try to find a safe place. And for all these regions, one of the safest places is Europe. If this fear of those who are coming will still remain, that can cause a big problem in the future. It is something which will not take place just in 1 year. I expect that this will be the main challenge for the future. And because of that, we have to know each other much better than until now. And we have to fight together against all ways of extremism, not only in the Middle East or some Islamic countries, but also within Europe. Because Europe is also faced with the right extremism, which send the main message to stop all the others to come to Europe, which is not very good. Unfortunately, we have also some very warning developments during the campaign in the United States. So this becomes slowly a global problem. And coming from Bosnia and Herzegovina, the country who suffered a lot 20 years ago, I think I have a lot of rights to speak on these issues. Bosnia and Herzegovina is a small country, 4 million people. During a war, 110,000 people lost their lives. From 4 million people, 1.5 million was refugees, displaced persons. Now, 20 years after the war, we are more or less in a relatively stable situation. We are not ideal society. We still didn't solve all our problems. We still have a lot of differences. But I think the country is more or less in a stable situation, slowly going into the right direction. The question is why? What's the reason for this sort of behavior now, which is completely different than during the war? And this is maybe a lesson which can be learned also here in Africa. First is, in order to have a more stable situation, you have to have players within the country who would like to have a peace and not the war. So the first precondition is more or less a normal local players. I am a member of the we have 3 members of the presidency representing 3 different people. In Bosnia we have Bosniaks, Muslims, 45% of the whole population, Orthodox Serbs, 35% of the population, and the Catholic Croats, 20% of the population. There is no agreement if we disagree among us. There is no decision. Before, the practice was, let's speak about the differences. Let's put our differences to the public and let's be supported like a tough Serb, Croat, and Bosniak. The final consequence was the conflict. 3 of us decided, let's speak just about the compromises. Let's not speak to the public about the differences. Let's put that aside. Let's wait for a time to find the time to make a common decision. It's a small step, but extremely important in the country. And second lesson learned in Bosnia is that at some point you, of course, have to have international community involved.
But the precondition to have efficient outcome is that the big players agree. If they don't agree, if they disagree, no way to find solution. Then it's better not to ask them to come. It's better to put them to stay a little bit aside. And in our case, after the 4 years of the war, there was agreement among the big players, and finally there was outcome in the whole situation. The main problem of my country these days is the image. We still have an image of the war, and because of that, a lot of investors don't want to come, and without the investments, it's very difficult to make the people happy. But slowly, we are trying to change the image. And this is something which is also needed, I believe, in the case of Africa. To change the typical image of this part of the world, because, like in the case of my country, those who are coming will always say a very short sentence: it's better than expected. I believe also that Africa is better than expected, but we have to work together to change all these images. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'appelle maintenant le président Václav Klaus, ancien président de la République tchèque, à nous rejoindre au pupitre. Mr. President, distinguished participants from all over the world, many thanks for the invitation to visit Morocco. As was already mentioned, one of the most stable and successful countries in Africa, to visit Dakhla and to attend this important, truly international gathering. Many thanks for giving me the chance to address this distinguished audience, selected and put together by my good old friend, Mr. Carteron, and his Crans-Montana Forum colleagues. I really started to participate in the Crans-Montana Forum events more than 20 years ago. I suppose, Jean-Paul, it was 25 years ago. To speak here, I take as a great challenge. I must admit that I don't know Africa, this great, diverse and colorful, complicated but promising continent, which has been recently moving visibly upwards sufficiently well. I have had an opportunity to visit Africa only on official state visits, which is not the best way to see and understand a country, a region, not to speak about the whole continent. Let me say a few words from a very specific perspective, from an old historic city of Prague, from a small Central European, former communist, now EU country. It is neither the traditional West nor the East, neither a top 10 GDP per capita country, not a developing country. It is definitely not the South. This perspective and being aware of it seems to me absolutely crucial. I want to say very clearly that I didn't come here to give anyone an advice. This perhaps slightly unusual statement is based on my experience with being the object of receiving a lot of advice in the crucial moments of our post-communist transition. Immediately after the fall of communism, the hordes of all kinds of would-be advisors and do-gooders arrived into my country, then Czechoslovakia, now the Czech Republic, without the benefit of having the slightest knowledge of the situation in the country, without understanding communism and its complicated heritage, without humbly accepting the enormity of the task to make a fundamental systemic change. We were fascinated by the fact that we were finally free and wanted to get a chance
to find our own way out of communism towards sovereignty, towards a politically free society and efficiently functioning market economy. That was, however, not in the interest of advisors, consultants, representatives of powerful international economic organizations, not to mention investment bankers. They wanted to maximize their profits, their incomes, fame and prominence, not to minimize the costs of our transition. I suspect you in Africa have the same or very similar experience. Africa needs as well a systemic transformation in most of its countries, and the process has to respect the existing, deeply rooted, socially and culturally, gradually formed preconditions and structural characteristics of the continent. The transformation needn't be based on the import of models, institutional arrangements, and/or behavioral patterns from somewhere. There is not, and I'm sure there will never be, any science of transition or transitology, which is a quotation from my only previous 4-year-old speech I made here in Morocco. Africa has to find its own way, based, of course, on certain widely shared principles of economics and other social sciences. There is no doubt that there is a sufficient number of well-educated, knowledgeable, highly sophisticated domestic experts in Africa these days. They shouldn't be blocked in their efforts by a prefabricated wisdom of foreign experts. The issue of transition has many dimensions. One of them is the long-lasting debate about the role of foreign aid in overcoming the barriers to development. I have, both as an economist and as a politician, very strong views about it. I am convinced about the irrationality and counterproductiveness of the old-fashioned state-to-state or government-to-government foreign aid. We have to insist that there is only one effective way of helping less developed countries. It is the free trade, the elimination of all kinds of trade barriers, the end of discrimination and of protectionism. My modest recommendation for Africa is to promote all free trade arrangements which are within reach, on one condition: the elimination of tariffs, custom duties, shouldn't be replaced by the not less damaging introduction of obligatory so-called standards, which the already developed countries, developed economies can afford, but the developing countries cannot. They form the new, in many cases, not less prohibitive barriers to free trade and economic growth. The crucial precondition for a successful development is the orderly functioning state. Africa should avoid falling into the same trap as Europe did. The currently dominant, politically correct thinking in Europe asks to get rid of the states and to transfer the decision-making to the continental level. This anti-nation or anti-nation state ideology is wrong and counterproductive. A well-functioning state based on the Constitution and the rule of law is the precondition for freedom and prosperity, not its threat. The currently promoted version of the European integration created the current European problems. The unsuccessful currency unification and its victims, the economically weaker states of the Eurozone, is one example.
the naive elimination of borders in the Schengen system and its consequences, the historically unprecedented migration into Europe, another one. So a democratic and economically viable system presupposes the existence of a coherent, sufficiently homogeneous and identity-sharing entity traditionally called a state, which can be formed only at the level of a country, not in the whole continent. African continent needs a friendly cooperation of African states. This is how I understand the slogan of South-South cooperation, not the total fragmentation of the continent into provinces or ethnic groupings by weakening the states and by creating a centralistically ruling, remote and therefore untouchable post-democratic all Africa embracing authority a la Europe. Just before the end, may I continue, Jean-Paul? Africa is an integral part of the contemporary, highly interconnected world. The shift from bipolarity, which prevailed in the Cold War era, to the unilateral American dominance 25 years ago didn't last long. This transitory era started positively. The rise of political democracy and market economy in many countries as a consequence of it can't be denied, but it has had its non-negligible, less positive aspects as well. The original era of authentic, democratic and free market-oriented reforms facilitated by the fall of communism had been gradually replaced by the non-authentic and from outside enforced exports of democracy, which was accompanied by serious detrimental side effects. In my understanding, the so-called Arab Spring, with its undermining of the old regimes, is one such example. The hasty attempts to unify, centralize, denationalize and de-democratize Europe severely undermine the European continent, its freedom and prosperity, its role in the world. The genuine, gradual, more or less expected rebirth of Russia, with all its undisputable but in many respects unavoidable problems, was, as we see, neither welcome nor accepted by the West. The West used it to start a new wave of international confrontation. Finally, the US is nervously and impatiently searching for its proper role in the post-unilateral world. Its current behavior in the Middle East, North Africa and Ukraine is a very problematic activity which should be stopped as soon as possible. A new danger to a healthy development, however, and I look at it differently from the President of Bosnia and Herzegovina, is of a different origin. I have in mind the large-scale, mass, non-individual migration. I know it looks differently from Africa than from Europe these days, but I do believe that even in Africa, stable, functioning, rule-keeping societies have been many times in the past exposed to a violent, unwelcome migration. But it was always considered a violation of widely accepted rules. It is different now. The contemporary advocates of the new model of thinking have been using the ideology of human rightism as a justification for an almost free and unrestricted movement of migrants from one country to another. To stop this way of thinking is one of the main challenges for the current era. All of us should accept that normal is not to migrate. Africa needs its best people at home.
they should contribute to its future prosperity. To motivate them to go to Europe as cheap labor force is a counterproductive behavior. Let me conclude by stressing that my firm conviction that Africa has achieved a visible progress and growth in the last decades, which will undoubtedly continue in the years to come. I wish you and Africa all the best. Thank you for your attention. Thank you very much, President Klaus. I invite now Reverend Jesse Jackson to take the floor. Your Excellencies, His Majesty King Mohammed, who is leading a stable, growing and prosperous nation to higher heights with good governance. My friend and brother, Jean-Paul Carteron, whose vision drives this tremendous meeting here today being felt around the world. I wish that you would all do me a very special favor and to ourselves for the role of Jean-Paul Carteron in bringing together this family of nations. Please stand and give him a great round of applause. Won't you stand? Put your hands together. There is no future nor peace or security in isolation. If your neighbor is in crisis, don't relax. The wind is blowing and you're next. Relate to people that we know and trust and like. We must now build a new future together. We learned to survive apart. Now an even greater lesson, learning to live together as brothers and sisters and not die apart as fools. As stated by last year's report of the UN Secretary General on South-South cooperation, for the first time in the past decade, emerging economies have experienced a decline in growth rate in 4 consecutive years, 2011 to 14. One of the vital pillars of South-South cooperation, trade, that have increased during the past decade, has stood still and declined since 2011. This is not sustainable if we are to realize our dream of a more influential South-South and a much more competitive global economy. Leaders in government, the private sector, and civil society must cooperate and coordinate their efforts to solve the key issues that are problematic and thus hindering South-South cooperation. We've seen institutions from Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Ecuador, and Mexico engaged in joint research, shared relevant experiences to promote safer agriculture. This has helped in enhancing agriculture output while reducing environmental effect. As a result, these countries are able to obtain better yield and thus increase their incomes and their outcomes. This kind of cooperation or experience should also be able to help us, especially with Africans. The most vital sector in Africa is agriculture. It is the #1 employer throughout the continent, and the key vital sector to the millions out of poverty. The good news is that foreign direct investment continues to increase in South-South. While global foreign direct investment inflows declined by 16%, the $1.23 trillion in 2014,
FDI flows to developing countries increased to their highest level ever and reached $681 billion, which is a 2% increase. Developing countries extended their yield to global inflows and also accounted for more than 1/3 of global FDI flows. Health. The impact of HIV/AIDS and Ebola exposed the need for more and better medical infrastructure. The U.S. and Cuba and other Western allies provided medical supplies and not guns, and thus saved thousands of lives. That was the moral and humane thing to do. We must continue to fight to completely eliminate malaria, TB, river blindness, and so forth. We must also make drinkable water available to every city, village, and corner in Africa. We need to see more regional cooperation in the areas of mediation, peacemaking, conflict prevention, and resolution. Africans should take the responsibility and lead in solving its disputes. However, there are situations and when other able bodies within South-South can provide vital assistance as complementary to that of Africans, providing peace, keeping troops, financial contributions, hosting or facilitating negotiations. We must work together to stop terrorist attacks everywhere. The recent attacks in Ivory Coast, in addition to previous attacks in Mali and Tanzania, Burkina Faso, and Kenya, are inhumane, and we must do all that we can to prevent such occurrences. Regional cooperation is very vital to the survival of South-South. There must be partnership and cooperation, especially in key industries, trade and investment, knowledge and technology to advance economic growth, employment, environment, and effective management of natural resources. The future and success of South-South depend on the level of cooperation and coordination within and between regional blocs. More free trade and fair trade. More intertrade within Africa. Africans trade more with each other countries than among themselves. Silicon Valley Africa is needed. Don't lock out, let in. Climate change is real. My nation's democracy is now reeling and rocking as the trumpet sounds. We must resist any attempt or inclination toward isolation. Isolation is a peril to growth and development, peace, and security. Our best days are ahead of us within our reach if we pursue this goal. There is in our biblical writ, someone asked Jesus one day the question, who is my neighbor? The immediate thought was it someone who lives next door that you're familiar with, an ethnic kin or a friend? He responded with a parable. A man was walking down the street one day through no fault of his own and was attacked, beaten, and left to die. While lying there, dying and in pain, he looked up and saw a man of his own religion coming down the street. He assumed that of his own religious orientation there would be immediate help. The Bible says he crossed the street and went another way, walking down the street. Bible in one hand, prayer book in the other, and moved on past a dying man. Didn't want to get his religious garb bloodied. A man of his own his ethnic group, the Levites, saw him lying there, and he went to the other side of the street, his own ethnic kin. Another man from another country, another religion, a different language, the Samaritan, saw him lying there. Beyond color, culture, and religion is something called character, the capacity to care. He helped him up and sent him on his way to get healing. Who is your neighbor? It's important to care that we know. We must know that we care. In this world of technology and real-time communications and climate change is real.
As we globalize capital, we must globalize human rights, workers' rights, women's rights, and environmental security. We live in one world order. In this world, there are no more foreigners. We are simply brothers and sisters sharing a common planet. Many languages, one message: human rights for all human beings. The market is already available in Africa and its South-South allies. We need to make a more credible effort to make it happen. BRICS have set an example that South-South needs to build on. This will send a clear signal to the West that they can no longer hold you in hostage to their destructive policies that continue to push you backwards. I feel a bit anxious today talking with you about democracy and growth as there are tendencies in our own country as we listen to the trumpet sound to move toward isolation. We must care for our neighbors, and our neighbors are everywhere. We cannot go forward making hostile relations toward Mexico or refugees or Muslims or African Americans or women. We must learn to live together and not die apart, and go forward by hope and not backwards by fear. God bless. Thank you so much, Reverend. J'invite maintenant Madame Roula Ghani, Première Dame d'Afghanistan, à nous rejoindre. Au nom de Dieu, le Dieu de la miséricorde, de la compassion, membres distingués de l'audience de ce forum, je ne vais pas vous mentionner un par un, vous êtes tous distingués. Assalamu alaikum. Je viens vers vous dans un esprit de paix. Merci. C'est un grand honneur pour moi que de me trouver en face d'une assemblée aussi distinguée, comprenant des membres de l'élite intellectuelle, culturelle et politique du monde. Je suis touchée de votre désir de m'écouter. Il y a à peine 2 ans, je vivais une vie normale, quoique pleine et intéressante, auprès de mon époux. Tout en assumant la responsabilité de notre vie de famille, toutes les femmes présentes ici savent ce que ça veut dire, tout cela comprend l'attention aux enfants, aujourd'hui adultes indépendants, gestion du personnel, de l'intendance, de l'entretien de la maison, du jardin. Mais j'ai toujours consacré la plus grande partie de mon temps à découvrir le monde autour de moi, à m'engager dans des activités sociales et à essayer d'adresser les problèmes qui affectent ceux qui m'entourent. À Kaboul, je consacrais mon temps à assister une association locale qui s'occupe d'enfants des rues. L'été 2014, mon époux fut élu président de la République islamique de l'Afghanistan. D'un jour à l'autre, je me suis retrouvée faisant partie de l'élite de ce monde, jouissant de privilèges mais aussi de contraintes. Comme me l'avait déclaré un de nos ministres, « Madame, vous ne vous appartenez plus. À partir de ce moment, vous appartenez au pays. » Je suis née dans une famille libanaise où régnait le principe du service public, service de la communauté, service de la nation. Que de fois mon père citait Claudel et la prière du pêcheur de poissons. « Mon Dieu, donnez-moi suffisamment de poissons afin que les enfants qui jouent sur la plage puissent avoir leur part. » J'ai d'ailleurs remarqué que l'un des précédents lauréats du prix de la Fondation a été l'abbé Pierre. Or, l'un de ses collaborateurs au Liban n'était autre que mon père. Il va sans dire que le choix pour moi était évident. Je devais assumer mes responsabilités de première dame d'Afghanistan. Dans un pays décimé par des conflits internes et régionaux, je devais me mettre à l'écoute de mes concitoyens pour pouvoir les aider à reconstruire le pays
et à établir à nouveau des conditions de vie humaines valables dans l'équité et la dignité. Je ne crois pas être dans l'erreur en déclarant que nous tous, ici présents, avons la chance de pouvoir jouir de nos droits. Ce que je voudrais adresser aujourd'hui, c'est le fait qu'avec ces droits, nous avons reçu des responsabilités. Nous avons la responsabilité d'assurer les droits des autres à une vie remplie d'opportunités, de développement et d'accomplissement. Une vie où ils ont accès à la nourriture, à l'eau potable, à l'éducation, à la formation professionnelle, aux soins médicaux, à la justice légale. Une vie où ils jouissent du droit de se déplacer, du droit de poursuivre leurs rêves. Une vie qui respecte leur dignité humaine et ne les soumet pas à des indignités abjectes, qu'elles soient sociales, économiques ou culturelles. Comment se fait-il que tellement de peuples autour de nous se trouvent aujourd'hui dans des circonstances qui ne leur permettent pas de jouir de tous ces droits? À mon avis, la réponse est simple. Au cours de ces dernières décennies, nous avons pris l'habitude de résoudre jusqu'à nos plus simples disputes par la violence. L'abondance, la diversité et l'efficacité toujours plus grande des armes légères permettent à toute personne ayant quelques sous dans sa poche de s'ériger en seigneur de guerre et de sévir sur son bled. Pire encore, les mouvances politiques et idéologiques, et même celles qui se disent religieuses, n'ont plus besoin d'avoir recours aux discours et aux débats pour convaincre leurs concitoyens. C'est par la force brutale et la destruction insensée qu'ils espèrent affirmer leur prévalence. Disparues les traditions de médiation locale, disparus les conseils de sages, disparus les coutumes qui permettaient de résoudre les disputes à l'amiable. D'ailleurs, la société devient de plus en plus anonyme. On ne connaît plus ses voisins. Les réunions de famille se font de plus en plus rares. On perd de vue ses amis. Quel dommage. Et la violence se manifeste aussi au niveau des États. Il fut un temps, après l'avènement de la bombe atomique, où l'on a espéré que la magnitude de la destruction servirait de déterrant et que les États éviteraient les conflits militaires. Ce ne fut pas le cas, malheureusement. Autour de nous, les guerres se multiplient et deviennent de plus en plus destructives. Est-ce que vous pouvez regarder la télé et voir ce qui se passe en Syrie sans frémir? Elles détruisent les pays, elles détruisent les institutions, elles détruisent les sociétés, elles détruisent les familles, elles détruisent les individus, elles détruisent l'humanité. En temps de guerre, et même dans l'après-guerre, les gens souffrent des indignités inconcevables et inacceptables. En temps de guerre, les gens sont incapables de vivre. C'est à peine s'ils arrivent à survivre. Quelle est donc notre responsabilité? Il me semble que notre devoir soit de dire non à la violence et de concentrer tous nos efforts et à tous les niveaux pour rétablir le règne de la paix. Un monde en paix est un monde qui peut aspirer à la prospérité. Vivre en paix, c'est avoir le temps et la possibilité de consacrer toutes ses ressources pour améliorer la condition humaine. Au lieu de détruire, et combien est facile la destruction, elle arrive en quelques minutes. On construit un monde meilleur, un monde où toute personne a le droit de s'épanouir et de réaliser son potentiel. Le droit à la paix, c'est un des droits essentiels de l'être humain.
En conclusion, je voudrais parler de mon jardin. Nous avons construit notre maison à Kaboul en 2003 sur un lot où se trouvait apparemment un des postes de la guerre civile qui a déchiré la ville pendant plusieurs années. J'ai d'ailleurs comme preuve tout un tas d'énormes cartouches en métal de près de 50 cm chacune que nous avons découvertes en retournant le sol. À l'époque, le jardin était un espace vide, sans aucune végétation, si ce n'était quelques herbes folles. Chaque année, je plante et je replante des arbres, des arbustes, des buissons, des fleurs. Et immanquablement, chaque année, sans aucun préavis, quelques-uns des arbres se dessèchent et meurent en l'espace de 2 à 3 jours. Très probablement, ces arbres ont dû se heurter à des déchets chimiques qui les ont foudroyés. La guerre, ça détruit aussi l'environnement. Vous vous souvenez de la conférence à Paris il y a quelques mois où tous les pays du monde se sont rassemblés pour parler de changement du climat et de supporter l'environnement, d'essayer de conserver l'environnement de ce monde. 2 jours plus tard, on décidé de bombarder la Syrie. Vous croyez que ces bombes sont des choses simplement comme des petites balles qu'on laisse tomber sur un pays? Ces bombes détruisent. Ces bombes empoisonnent. Ces bombes ne permettent plus aux gens de rester dans leur pays. Ça rejoint un peu le débat auquel on a assisté aujourd'hui entre le président de la Bosnie et le président de la République tchèque. S'il y a des migrants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne peuvent plus rester là où ils sont. Donc, le problème, en fait, ce n'est pas nécessairement de dire s'ils peuvent ou ne peuvent pas aller. C'est d'essayer d'éviter les situations où ils sont obligés de quitter leur pays. Moi-même, je persiste et je replante, en espérant qu'éventuellement mes efforts vont guérir le sol du poison de la guerre. Cette année, aucun des arbres jusqu'à maintenant ne s'est desséché. Se peut-il que j'ai réussi? Je vous remercie. Merci infiniment. C'est au tour de Madame Zineb Yahya Jammeh, première dame de la République de Gambie, qui a souhaité utiliser son temps de parole pour diffuser une vidéo sur les grandes réalisations de sa fondation. Her Excellency Madame Zineb Yahya Jammeh is the First Lady of the Islamic Republic of the Gambia and chairperson of Operation Save the Children Foundation. Like her husband, she is also a champion in development. Her Excellency's concern for the holistic protection and development of children culminated in her establishment of the Operation Save the Children Foundation, OSCF. The strategic objective of the OSCF is to complement the efforts of the government in creating a conducive environment that will address the needs and aspirations of all children in the Gambia. The government of the Gambia recognizes the need for adopting systems approach to child protection to address protection of all children from all forms of violence, abuse, exploitation, and neglect, whilst increasing the efficiency and effectiveness of its national response through the establishment of community child protection committees who are actively involved in community sensitizations and referral to services for children and families in difficult circumstances. We take pride of the fact that we have made impressive progress towards achieving the MDG's targets. OSCF, through a participatory process, developed a 5-year strategic plan, which will not only serve as a roadmap
but will help in the effective execution of its missions and objectives. Operation Save the Children Foundation has envisioned a conducive environment that addresses the needs and aspirations of all children in the Gambia with a clear mission supported by a set of professional core values which together form a bedrock of a 5-year strategic plan 2016-2020. This plan, which articulates the roadmap for the realization of the Foundation's aims and objectives, has been developed in a participatory process with inputs generated from policy, technical, and social validation exercises. Our next step is to operationalize the plan, and I therefore call on all partners to rally behind this strategy in its coordination, implementation, and monitoring in order to improve the lives of all children and women in the Gambia. Cancer has been a killer disease, accounting for over 14 million new cases each year, with 60% occurring in developing countries. Her Excellency, the First Lady, initiated a cancer walk in celebration of the International Cancer Day to raise awareness on cancer issues with the theme, "We Can, I Can, Gambia Can Fight Against Cancer." Each year, a global campaign team is chosen, and the theme for 2016 is "We Can, I Can, Gambia Can Fight Against Cancer." This theme seeks to explore how everyone, as a collective or as individuals, can do their part to reduce the global burden of cancer. Commemorating the day is a chance to reflect on what we can do, make a pledge, and take action. No matter what you choose to do, remember that you can make a difference to fight against cancer. As cancer affects everyone in different ways, all people have the power to take various actions to reduce the impact that cancer has on individuals, families, and communities. Gambian women are not left behind in the struggles for a better livelihood, and Her Excellency, First Lady Madame Jammeh, places high significance to their cause. The First Lady visited the Banjulinding Women's Horticultural Garden on International Women's Day, a day set aside to highlight the plight of women and further their cause. She also paid a visit to the Sukuta Women's Market Project to see firsthand the state of activities and challenges. In a demonstration of the parental care and special interest she has for the welfare of disadvantaged members of society, Madame Jammeh visited St. John's School for the Deaf and Hard Hearing. In another remarkable demonstration of support to causes that are dear to President Jammeh, Madame Zineb Jammeh spearheaded a beach cleaning exercise in commemoration of Earth Day, which is marked on April 8th each year. Birthdays are usually an intimate affair, marked with family and loved ones. Madame Jammeh spends valuable and quality time interacting with school children in what could be described as an act of motherly love. Madame Jammeh's intervention is unrelenting, and a case in point is Operation Save the Children Foundation, an initiative that supports vulnerable babies and whose name is synonymous with the doling out of donations to the first babies born in the new year. First Lady Madame Zineb Jammeh, Mother of the Gambia, hope of Gambian women and children. Mr. Samuel Maneto Ali, Minister for Environment and Climate Change from Solomon Islands. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, first of all, I would like to take this opportunity to acknowledge His Majesty King Mohammed VI of Morocco and also the Trans-Montana Forum for the invitation extended to us that we are able to come and participate in this prestigious forum here in Dakhla, Morocco. We have to come a long way.
We traveled more than 30 hours to be here. Solomon Islands delegation, as well as other Pacific Island countries delegation who are here also for this forum. Solomon Islands, as well as other Pacific Island countries, if you see on the world map, you cannot hardly see us, but we are there. We have one thing in common, and that is we all experience climate change. Climate change, ladies and gentlemen, is not a natural disaster, it's a man-made disaster. And we have experienced that in the Pacific Islands. We have this coastal erosion, we have this sea level rise, we have this flash flood, and we have this cyclone which comes at any time. Even the computers will never read when the cyclones are coming nowadays because of this climate change. But thank you to the government of Morocco that we are able to talk with them, especially in December last year. And now, we Pacific Islanders, we are here. We are so privileged because we have this opportunity that we can share with you, we can talk with you what our problems are in terms of climate change. Yes, even though we have this problem of climate change, but we Pacific Islands, we have lots of beautiful islands there as well, especially for tourism developers or other investments. And that, through this forum, we will have this opportunity to speak to or talk to one or two of you who are interested in the Pacific Islands. So thank you, John Paul Cartron, for the invitation once again. As being the last speaker, normally there's nothing much to say. All good things have been said by the first speakers. So with that, ladies and gentlemen, thank you so much. Excellencies, thank you so much to speak in front of you this morning. Thank you. Thank you very much, Minister Manetho Ali. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous arrivons au terme de cette session officielle d'ouverture et je tenais à adresser quelques remerciements. La réussite de ce forum est avant tout une œuvre collective et je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de cette deuxième édition du Forum de Crans-Montana à Dakhla. J'ai d'abord une pensée particulière pour toute la ville, les autorités locales, les associations et l'ensemble de la population qui nous ont réservé une fois encore le plus bel et le plus chaleureux accueil. Je remercie l'ICESCO et son directeur général pour le soutien renouvelé et résolu de cette prestigieuse organisation internationale à cette seconde édition du Forum de Crans-Montana à Dakhla. Et j'ai le plaisir, Mesdames et Messieurs, de vous annoncer que ce forum sera l'occasion de signer officiellement un accord de coopération entre nos deux organisations. Je remercie naturellement nos partenaires et tiens à leur dire que le succès de cette édition est aussi le leur. Je voudrais citer notamment Fos Boukra, le groupe Laprofan, le Crédit Agricole du Maroc, Maroc Télécom, la compagnie GNV, le groupe Ouverture Fiduciaire, Mazen, l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, l'Institut royal d'études stratégiques, la Fondation Mérieux, l'Office national des hydrocarbures et des mines, la chaîne internationale Euronews, Royal Air Maroc et Supratour. Je tiens aussi à saluer l'ensemble des prestataires qui travaillent depuis des semaines, sinon des mois, pour l'organisation de ce forum. Je ne peux pas tous les citer, mais j'ai une pensée particulière pour les traducteurs et traductrices sans qui la communication entre toutes vos délégations venues du monde entier ne serait pas possible. Excellences, Mesdames, Messieurs, je tiens enfin
à vous remercier, vous tous, réunis ici pour ces quelques jours à Dakhla, pour mener une grande réflexion sur l'intégration mondiale de l'Afrique, le potentiel illimité de la coopération Sud-Sud et la nécessaire amélioration de la gouvernance pour permettre un développement économique et social durable. Nous sommes là pour poursuivre un dialogue ouvert et constructif entre grands acteurs de la politique et de l'économie mondiale dans une ville et une région qui font la démonstration qu'aucune fatalité ne résiste à une politique volontariste de développement. C'est donc avec conviction et enthousiasme que nous vous accueillons ici à Dakhla pour vous faire découvrir cette ville qui fait figure de véritable laboratoire pour l'Afrique de demain. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent forum. Merci infiniment.